اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ہم ایک نیا نسخہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ناظرین بالکل سادہ سا نسخہ ہے۔ ہم انشاءاللہ جو ٹائپ 2 شوگر ہے اس کو کنٹرول کرنے کا سب سے آسان اور گھریلو نسخہ بتائیں گے، جو آپ گھر میں رہ کے بالکل آسان طریقے سے اس کو جو ہے نا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ یہ جو دوائیاں ڈاکٹروں سے کھاتے ہیں ٹائپ 2 میں، آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک دوائی کھایا نا تو اس میں وقتی طور پہ آپ کی شوگر ضرور کنٹرول ہوگی، بعد میں اس سے بھی زیادہ بڑھے گی۔ تھوڑے عرصے بعد ڈاکٹر بولے گا اس کو تھوڑا نا ابھی 200 گرام کی یا 300 گرام کر دو، پھر 400 گرام کر دو، پھر 500 گرام کر دو۔ یعنی جیسے ایک انسان کو نشہ لگ جاتا ہے، یہ نشے کی طرح جب ایک چیز آپ کھاتے رہتے ہیں تو پھر اس سے بھی آپ کو نشہ نہیں ہوتا، پھر اور کھاتے ہیں، پھر اور بڑھا دے گا، آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب کنٹرول نہیں ہو رہی۔ تو یہ سب سے آسان جو کنٹرول ہے نا ٹائپ 2 شوگر جو ہے نا، اس کو کنٹرول کرنا۔ یہ ٹائپ 2 شوگر ایسی ہے ناظرین، بندہ ساری رات سوتا رہتا ہے، اس میں پیشاب بھی زیادہ نہیں آتا، رات کو کیا تو صبح کرے گا، اس کا کوئی زخم ہو جائے تو زخم بھی اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے، پر یہ بہت جلدی ہائی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل تو جگر کی گرمی خشکی کی وجہ سے۔ جگر کے اندر جب گرمی بڑھ جاتا ہے تو آپ لبا جو ہے نا اس کے اندر بھی گرمی خشکی بڑھتا ہے تو پھر وہ کام نہیں کرتا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا بالکل آسان اور گھر میں رہ کے آپ علاج کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ پرہیز بھی کریں تو آپ کی مہربانی ہے۔ جیسے کہ ہم تو زیادہ نہیں بولتے، ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اس کو لائک، دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ پہ ہمارے چینل کو شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم نئے اچھے نسخے آپ کو بتائیں جس سے آپ کو بہت زیادہ گھر میں رہ کے فائدہ ہو، کیونکہ بہت زیادہ ایسے غریب لوگ ہیں، پریشان ہیں ڈاکٹروں سے، وہ بہت مہنگی میڈیسن ہے، وہ کتنا آج کل تو لوگوں کا گھر کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا تو میڈیسن کدھر سے پوری کریں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں آپ گھر میں رہ کے سستا سے طریقے سے اپنی شوگر کو کنٹرول بھی کر لیں اور صحیح بھی کر لیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے آپ بتائیں گے، آپ لے کے آئیں، پنساری کی دکان پہ جائیں، عام سستی سی ہے، اور سونا ہے، شوگر کے لیے ایک سونا چیز ہے جس کو لوگ بھولے ہوئے ہیں، لوگ بالکل اس کی طرف جاتے ہی نہیں۔ آپ پنساری کے پاس جائیں اور اس کو بولے کہ ہم کو پنیر ڈوڈی دے دیں، پنیر ڈوڈی ہم کو دے دیں۔ جب پنیر ڈوڈی آپ لے کے آئیں گھر میں، اس کو ایسا کریں، اس کو آپ گرم پانی کے اندر آپ بھگو دیں، تو تھوڑی دیر بھیگا رہنے دیں، اوپر سے ڈھک دیں آپ، ٹھیک ہے، پانی اچھا ابلا پانی گرم پانی کر کے نا اس میں رکھ کے تو اس کو اوپر سے ڈھک دیں۔ بعد میں اس کو ہلا کے، اگر آپ کی شوگر ناظرین کسی بھی بہن بھائی دوست کی زیادہ رہتی ہے تو وہ ایسا کرے کہ وہ اگر زیادہ شوگر رہتی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو بھی ساتھ میں پی لیں، جو پنیر ڈوڈی ہوگی نا اس کو اچھی طرح حل کر کے نا اس کو بھی ساتھ میں پی لیں۔ اگر آپ کی شوگر نارمل رہتی ہے، اتنی ہائی نہیں ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے آپ کو، تو آپ کیا کریں، خالی پانی جو ہے نا اس کا پی لیں، پنیر ڈوڈی پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین میں بتاؤں گا اس کا پرہیز بھی ساتھ میں کریں۔ پرہیز کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں، 1 چمچ چینی میں 100 گرام شوگر ہوتی ہے، 100 گرام گلوکوز ہوتا ہے جو آپ کے خون کے اندر جا کے تو 100 گرام ایڈ ہو جاتا ہے، اور ایک جو روٹی ہے نا، ایک روٹی کے اندر بھی 100 گرام شوگر ہوتی ہے۔ اچھا آپ اندازہ لگائیں، آپ نے ایک روٹی کھایا، 100 گرام شوگر صبح کھا لیا،
दोपहर को एक रोटी खाया, एक तो कोई खाता नहीं है, दो दो तीन तीन रोटियां खा जाते हैं, तो ये फिर बोलते हैं शुगर भी हमारी कंट्रोल नहीं होती। दोपहर को एक खाए, 100 शुगर उसमें आ गई, शाम को भी 100 आ गई। ये सिर्फ रोटी की है, इसमें अभी आपने चाय भी पीनी है, आपने को फ्रूट वगैरह भी खाना है, और भी काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं जो बंदे रोज़मर्रा में खाते रहते हैं। तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा के अपनी शुगर को ऐड ही ना करें। जब अपने खून में आप ऐड नहीं करेंगे तो जल्द से जल्द कंट्रोल ये हो जाएगी। तो हम तो रिकमेंड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सलाद, खीरे ले लें, तरे ले लें, पालक बंद गोभी के पत्ते ले लें, इस तरह की चीज़ें लेके उसमें थोड़ा मसाला डालें, मसाला डाल के एक नींबू भी निचोड़ें, उसको छोटा छोटा कर लें, यानी कि वो बिल्कुल सही जो है ना बन जाए। तो उसको आप फिर बाद में जो है ना उसको खा के पेट भर लें, आपके लिए सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका ये। बाकी अभी आदमी लोग बोलते हैं भाई हम तो रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। भाई रोटी नहीं खाएंगे तो शुगर, आपका शुगर लेवल कंट्रोल होगा तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। जबकि आप कुछ दबा के कुछ भी चीजें खाएंगे तो आपकी शुगर अप चली जाएगी। जब अप जाएगी तो आपका जिस्म कमजोर होगा, आपके गुर्दे भी कमजोर होंगे, आपका जिगर भी कमजोर होगा। एक अंडा भी कोशिश करके खा सकते हैं आप, साथ में अंडे खाएं, 1 2 3 अंडे खा लें। यानी कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि शुगर, लोग सोच रहे हैं रोटी कम खाएंगे तो हमारी शुगर, हम तो मर जाएंगे, हम तो कमजोर हो जाएंगे। शुगर चाहे 500 हो जाए, शुगर चाहे 600 हो जाए, फिर आप सही रहेंगे। ये किस तरह हो सकता है कि आप खाना दबा के खा रहे हैं, पेट भर के मजबूती से खा रहे हैं, तो आपकी शुगर बढ़ रही है, तो आपका यानी आपकी सेहत सही रहेगी। सेहत आपकी शुगर कमजोर करेगी। जब आप खाना कम खाएंगे, परहेज करेंगे, ये भी सब खाने वाली चीजें हैं। ऐसा तो नहीं है आपने अच्छा ऑयल डाला, अच्छे मसाले डाले, मसाले डाल के गोश्त बनाया, दबा के रोटी 2 3 खाया, फिर बोला यार शुगर बहुत है, मेरा तो जिस्म काम रहा है। अच्छा, अगर आप रोटी खाते हैं ज्यादा, शुगर आपका बढ़ जाता, फिर आपका जिस्म क्यों कांपता है? फिर जिस्म में आपके तलखी क्यों होती है? फिर आपको बार बार पेशाब क्यों आता है? वो ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है। लबा तो इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा, जब वो पैदा करके खून में भेजेगा तो फिर उधर से वो ट्रांसफर करेगा ना इंसुलिन। इंसुलिन आपकी आंखों को भी चाहिए, आपके बालों को भी चाहिए, आपके नाखूनों को भी चाहिए। इंसुलिन तो आपको हर जगह पे चाहिए। तो जब हर जगह पे पहुंचेगी तो आपको इंशाल्लाह वो फायदा मिलेगा। वॉक करें, कम से कम 40 मिनट वॉक करें एक दिन में, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से आपकी शुगर भी कंट्रोल हो जाएगी, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और बिल्कुल इससे जान ही छूट जाएगी आपको। बाकी और भी अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमको कमेंट्स करें, हमको पूछें कि हमको ये मसला होता है शुगर में। इंशाअल्लाह हम जो कर पाए आपके लिए इंशाअल्लाह करेंगे, और इंशाअल्लाह शुगर की बीमारी आपको कभी भी नहीं रहेगी। आप कमेंट्स करें, कमेंट्स में हम अपना नंबर भेजेंगे, व्हाट्सएप पे डिटेल से बात कर लेंगे। अगर आप अपना परहेज बताएं, आपको एक चार्ट बताएंगे, वो चार्ट बनाएं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या किस टाइम खाना है, इंशाअल्लाह पूरी तरतीब बताएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये बीमारी पक्की दूर हो जाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ पे सोचें, ज़्यादा खाने से सेहत अच्छा नहीं रहता, शुगर वाले बंदे का कम खाने से अच्छा रहता है। ठीक है, शुगर से कभी भी आपका जिस्म मजबूत नहीं होगा। मोटा हो जाने जिस्म, अगर आप बोलते हैं जी रोटी खाने जिस्म मोटा हो जाएगा, अगर मोटा हो भी गया तो उसमें तो जान नहीं है, वो गुर्दों में प्रॉब्लम कर देगा, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कर देगा, बहुत सारे मसले हो जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए हम किसी और वीडियो में दोबारा बात करेंगे। तो आपका भी इतनी लंबी वीडियो देखने का असल तो मसला है ना, तो लोग देखते नहीं हैं, तो हम बनाते नहीं हैं, तो छोटा छोटा वीडियो करके बनाते हैं। ये भी हम इतना बड़ा बनाया नहीं, कभी बन गया। तो आपसे दोबारा गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल
سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم آپ کی ہیلپ کر سکیں۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔